Chỉ điệp số bong bóng từng ngọc nhé, sống xa có một căn thằng đêm bị sang lấy tam online. Ngày nay dương đừng chụp khi nơi mê riêng mày vừa tiết, tiện tôn cho môi nâng clause bạn. Clause nâng miên này thầm mạch tỏ, còn mỗi khá bế dương cho mê riêng nâng thằng ngọc nhé. Clause nó không bị xa ông lấy, đặc biệt bị xa các bài dương prai thả nụ bị dụ. Clause nâng prai thả nụ bị dụ. Chẳng lý dùng này clause tỏ dương mơ thằng ngọc nhé. Lý dùng này definition. A clause is a group of words that have a subject and a verb. Cái tha nụ bị dốt cứ chỉ trong này biết đại miền bờ thiên hay là cái giá sạp còn đấy bằng 4 chẳng biết là class miền này tha cứ chỉ trong này biết đại miền bờ thiên hay là cái giá sạp ok compare tiếp thiệp ta lấy cho mưa ngọc nè cái tha I have a chance which is made of gold cái tha nhóm miến chảo vạ để phơi ẩm pí miền chẳng bằng mưa ngọc nè tha I have a chance nước miền này tha chia chỉ clause mình hay dân đây chỉ clause để sao vì mình bật thiết mình kia giá sạp chẳng biết trơn dùng này vậy là p viết is made of những cái ở trong một tháng clause được nhỉ vì mình bật thiết mình kia sạp bật thiết bảo viết cứ viết hay kia sạp bảo viết is chẳng mình bật thiết mình kia sạp chẳng nó không ở sentence mình clause p nó không là bác mình clause p đó hay sentence dùng tên riêng để tiết dùng mình dùng riêng ok tỏ lấy cho mười tiền I have a chance made of gold nhóm biên chèo vạ muối để phẩm pi miền chẳng anh ấy clause anh ấy phrase hay đấy việc anh miên bật thiên là miên kia giả sắp để bóc môn cho mệt rồi miên kia sắp đây no miên ấy kiểu chúng ta past simple kia giả sắp miên này ta tung tỷ 7 chẳng ấy past simple việc miên chỉ kia giả sắp cho sót để việc chia kia sắp về cả đá cô là niệm về cả đá nè ok tỏ dương từ một tiết clause clause these are of two parts cái thằng clause nó miên pi này main clause and subordinate clause miên này thằng clear bóng hay là clear runoff và clear bóng hay là clear runoff á chẳng main clause nó phải thằng clear bóng subordinate clause phải thằng clear runoff ok tỏ lệch muối main clause miên này thằng clear bóngឬក៏បងប្អូនហៅថា independent clause ក៏បានដែរ main clause ឬក៏ independent clause នៃតែមួយទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យទាំងអស់គ្នា definition a clause that can stand alone as a sentence មានន័យថានិយមន័យរបស់ main clause ហ្នឹង main clause ឬក៏ clause ហ្នឹងអាចឈរតែម្នាក់ឯងបានជាល្បះ stand alone as a sentence បងប្អូនយល់ទេមានន័យថា main clause គឺជា clause ដែលអាចឈរតែម្នាក់ឯងជាប្រយោគឬក៏ជា sentence ហ្នឹងមានន័យថាវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់បាន containing a subject and a predicate with a finite verb មានន័យថាវាមានប្រធានមានកន្សំកិរិយាសព្ទ predicate ហ្នឹងប្រែថាកន្សំកិរិយាសព្ទបងប្អូន predicate កន្សំកិរិយាសព្ទមានន័យថាចាប់ពីកិរិយាសព្ទទៅក្រោយអានេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា predicate ដែរកន្សំកិរិយាសព្ទជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទបំបីទៅតាមប្រធានហើយ finite verb ក៏បងប្អូនចេះហើយមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលបំបីទៅតាមប្រធានអូខេឥឡូវយើងមើលនេះនិយមន័យ main clause អត់ប្រមាណទេស្រួលអញ្ចឹងយើងមើលទាំងឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាគេថា I have to apply for a job because I need money to support my family ហើយគេប្រាប់យើងថាខាងលើនេះគឺជា main clause នេះដែលខ្ញុំគូបន្ទាប់ពីខាងក្រោមណា underlineគេថាខ្ញុំត្រូវតែដាក់ពាក្យធ្វើការ I have to apply for a job ពីព្រោះតែខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេល because I need money to support my family ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា subordinate clause អូខេដោយសារតែវាពឹង main clause មានន័យថាពីព្រោះតែខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បី support គ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែដាក់ពាក្យធ្វើការអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគនេះវាអាចឈរតែម្នាក់ឯងមែនទេខ្ញុំត្រូវតែដាក់ពាក្យធ្វើការអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2 subordinate clause subordinate clause ប្រែថា clear runoff ឬក៏ dependent clause ក៏បានដែរបងប្អូនអាចហៅបានពីរ subordinate clause ឬក៏ dependent clause ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យវាទាំងអស់គ្នាsubordinate clause គឺជា clause ទាំងឡាយណាដែលត្រូវបាននៅពីមុខដោយ are those preceded by
subordinating conjunction ដោយឈ្នាប់ clear subordinating conjunction យើងរៀនហ្នឹងណាឈ្នាប់ clear អញ្ចឹងឈ្នាប់គ្នាមានទាំងអស់នឹងប្រមាណហ្នឹងគឺកាលណា clause ទាំងឡាយណាប្រយោគទាំងឡាយណាដែលនាំមុខដោយ subordinating conjunction ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា clear enough ហើយ subordinate clause ហើយឬក៏ dependent clause ហើយតើនេះបងប្អូនអញ្ចឹងវានាំទី1មានន័យថាវានាំមុខដោយ subordinating conjunction ទី2នាំមុខដោយ relative pronoun ហើយ relative pronoun ក៏យើងរៀនហើយនឹង relative adverb អញ្ចឹងមាន3នឹងធំណាកាលណានាំមុខដោយ subordinating conjunction relative pronoun ហើយនឹង relative adverb គេចាត់ទុកវាជា subordinate clause ឬក៏ dependent clause អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាគេថា when I was a kid I used to go walking with my dog Tony គេថាកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងឃើញទេបើសិនជាអត់មានប្រយោគនេះស្ដាប់អត់យល់ទេនេះឃើញទេមានន័យថាវារណបជាមួយនឹង I used to go ខ្ញុំធ្លាប់ដើរជាមួយលេងជាមួយនឹងឆ្កែរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Tony ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ដើរទៅលេងជាមួយនឹងឆ្កែរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Tony នេះគេឲ្យឈ្មោះថា main clause ដោយសារថាវាឈរជាប្រយោគម្នាក់ឯងបានហើយវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលដែលខ្ញុំនៅពីក្មេងឃើញ clear enough វាស្ដាប់អត់ទាន់បានទេអញ្ចឹង clear enough វាត្រូវការ clear ច្បងដើម្បីបំពេញន័យឲ្យវាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់មួយចំណុចទៀត subordinate clause ត្រូវបានគេប្រើ is used នៅក្នុងទីតាំងចំនួន3 in 3 function ទី1 noun clause ទី2 adjective clause មានន័យថាអនុប្រយោគជានាមអនុប្រយោគជាគុណនាមហើយនិងអនុប្រយោគជាគុណកិរិយាអញ្ចឹងsubordinate clause មាន3នាម noun clause adjective clause និង adverb clause មានតែ3ហ្នឹងទេអញ្ចឹងតើវាឈរកន្លែងណាបានយើងមើលដឹងថា noun clause តើវាឈរកន្លែងណាបានដឹងថា adjective clause ហើយវាឈរកន្លែងណាបានយើងមើលដឹងថាវាជា adverb clause អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាគេថា noun clause definition និយមន័យnoun clause is a subordinate clause that does the work of a noun and preceded by subordinating conjunction គេប្រាប់យើងថាអនុប្រយោគជានាមហ្នឹងគឺជាអនុប្រយោគរណបដែលធ្វើការដូចជានាមអញ្ចឹងមានន័យថា noun clause ការងារទីតាំងរបស់វាគឺដូចនាមយើងធម្មតាអញ្ចឹងហើយត្រូវបាននៅពីមុខដោយ subordinating conjunction ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថា clear enough ហ្នឹងវាចែកចេញជា3ធំមួយ noun clause adjective clause និង adverb clause ហើយ noun clause ហ្នឹងទីតាំងរបស់វាគឺដូចនាមយើងធម្មតាហើយវាត្រូវបាននៅមុខដោយ subordinating conjunction ណាបាទអូខេ that ឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យ that ពាក្យ if ពាក្យ whether ហើយនឹង question word ហើយនឹងពាក្យសម្រាប់សួរដូចជាពាក្យ what ពាក្យ where ពាក្យ why ពាក្យ which ពាក្យ when ពាក្យ how ពាក្យ who អញ្ចឹងបងប្អូនឯងដឹងហើយណា noun clause កាលណា subordinate កាលណាវាដើរតួជា noun clause ហើយវានាំមុខដោយ subordinating conjunction អាពាក្យដែលបងប្អូនចេះហ្នឹងប្រែថាថាទាំងអស់ថាឬក៏ថាតើនៅពេលណាថាតើរបៀបណាថាតើនរណាអញ្ចឹងណា that if នឹងថាតើ what នឹងថាតើអ្វីថាតើកន្លែងណាថាតើហេតុអីថាតើមួយណាអញ្ចឹងណានៅពេលណាអញ្ចឹងគឺថាតើត្រូវមានពាក្យថាតើបងប្អូនឧទាហរណ៍ that he will refuse my proposal is unlikely អញ្ចឹង noun clause កន្លែងនេះវាដើរតួជា noun clause តែក្នុងករណីវាជាប្រធានអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យដែលអាចធ្វើជាប្រធានបានមាននាមមានសព្វនាមមាន clear ជានាមហើយ noun clause អញ្ចឹងណាពីមុនយើងធ្លាប់រៀនតែមួយពាក្យអីឬក៏ clear ទេដែលវាអាចដើរតួជាប្រធានតែលើកនេះយើងរៀនជាលក្ខណៈប្រយោគហ្មងជា sentence វាដើរតួជាប្រធានរបស់គេស័ព្ទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រែថាគាត់នឹងបដិសេធនៅសំណើសុំរបស់ខ្ញុំនឹងដូចជាមិនទំនងទេ is unlikely ស្រួលស្ដាប់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងអានោះមិនមែនប្រែថានោះទេអានេះប្រែថាហើយមិនយើងដឹងថាដោយសារថាclause កន្លែងនេះវាដើរតួជាប្រធានរបស់ is នេះតោះណាអូខេតើណាបងប្អូនចំណុចទី1មានន័យថាវាដើរតួជាប្រធានរបស់គេស័ព្ទអញ្ចឹងបងមានន័យប្រហែលបងប្អូនដាក់តា subordinate conjunction មកឬក៏ question word មកមានប្រធានមានគេស័ព្ទមកហើយបន្តមកជាងដាក់ជា clause មួយមកហើយវាដើរតួជាប្រធានមកអូខេតោះឥឡូវយើងមើលមួយទៀតគេថា wait and see if I can go out with her គេថាចូលមើលចាំមើល wait and see ចាំមើលថាតើនិយាយឃើញថាតើខ្ញុំអាចចេញទៅក្រៅជាមួយនាងបានឬក៏អត់
chẳng khởi nhé anh ấy việc chia thả tờ non clock lại ní việc đa tua chia cam mà bót rồi bót kia sắp sạ cam anh ấy còn đã u khó hay dương đừng chỗ đó cam ra bảo vệ tao non clock dương mới đang tham việc chỉ non clock cả này thì muối mình tham việc đa tua chia bật thí rồi bót kia sạp chẳng á nè đa tua chia bật thí rồi bót kia sạp chẳng dùng tất tí tăng một viết đối nghiêm nhưng thòm nào chẳng that it would rent seem likely cái nào tha viên nâng phê nâng tầm nông hạ đôi chị ở tầm nông do mong tha viên nâng phê nâng hạ đôi chị ở tầm nông thì chẳng that it would rent nâng cứ hạ thằng non khóc vì đã tôi dự thiên rồi bảo kìa sạp sim when I will return is uncertain cái thằng nó thả tá nó bê đẹp nhom nâng trở lọp màu bình nâng cứ mình sẽ bài rồi còn mình bật cọt đi tha nó bê na đẹp nhom trở lọp màu bình nâng cứ mình bật cọt đi còn đấy chừng phải chẳng what he said was true vậy đã quát ban này vậy nó cứ cả bật chẳng đôi chụp bịa von nó ở vậy nó dừng bạch tha các bạn này chụp von nó muối trong một buồn ai tha ở vậy đã quát vậy nó cứ chỉ cá bật thảo vậy để quát vậy nó cứ chỉ cá bật ok chẳng cạn này thì muối mình là non clock nó dừng mưa đang tham việc chỉ non clock vì đã tôi chỉ thiên nó bảo kê sáp cho nên tí pí mình này tham việc đã tua chia cam mà bót rồi bảo kê sắp sạc cam chẳng không cả này để vì đã tôi chỉ cam mà bót bảo kê sắp sạc cam chẳng bóng bồn riêng thấy nè kê sắp sạc cam cứ chỉ kê sắp được tất cả cam cầm bót chẳng mình này tha clock để nơi bị coi kê sắp sạc cam nó cứ chỉ non clock này u thọ quát này dày thả cái nhé ban để điên ông lên mà chúng nó có cho thằng đèn nó bên hai bên bàn prai thật tha chẳng á chẳng một bồn vô lại chẳng á bà cana clock từng lại ná để nơi bị coi transceiver vì cái chuyện non clock hay bị prai thà quát này vậy thà quát nâng mình tư một tí nhóm mình đắng nhóm mình đắng thà tớ nhóm nâng trở lọc một với nộp pina thì thà tờ bạn tránh thà tớ nhóm nâng trở lọc một với nộp pina một tí ok cho nên chị bấy mình này tha non clock nâng đa tôi chỉ cầm bot bot nè as object of the preposition u thọ pay careful attention to what I am going to say trôi dục cho tục đạn pay careful attention trong bút hậu vây được nhầm đăng gì khi nhé mình này thảo what I am going to say nó cứ chỉ cầm một bot bot nè thù vì đúng ta oi đặt clock này nơi bị coi nè cứ chỉ non clock I'm interested in who can have only nhóm cha bảo rõm ta nổ nào mà nè để ai chui bàn thì nó đi ok tao nói nó muốn chẳng như mơ mùi tiệt cho nó tí buồn in a positive to a noun in a positive to a noun mình tha non clock nâng tú sầm rập hình dung mình thái oi niêm nơi khẳng bộ anh ấy đôi không cả này niêm dương thom nào được nè rút một môn bảo viết cứ bom ôn nhô niếm hai bậc thang bột đét hai bột protein bột IV nước mình thả intransitive verb á mình thả kia sao ạ càng 20 tiết niếm bột nâng đét bột nâng protein bột nâng transitive verb bột nâng object cho bom ôn tha cho cái này ní ở trong lòng kia chỉ mỗi nâng relative pronoun đại prai thả đại liệu ở trong lòng tí trong cả này mùi ní hết hai đây mình ở trong lòng cana dương to relative pronoun cana đen nâng prai thả đại mình này tha nơi bị coi kia và sắp sạc cắm on miên cam một đi nhưng trâu lục trò mày đấy rồi cana dương to đây là thi và nón cứ dương trâu lục niêm mùi chó để chia cam một một cái sắp sạc cam nữa tuấn tay non khó on miên to cho tí tuấn đấy bà biết con đã chia a positive mình này tha sầm rập bị vô bật thèm chẳng là những người cho bạn tính á bà giật cho lòng thanh niên cái nhóm mình ưu hỏi mở cái tha vua miến thả nhưng prai chẳng mỏ mình prai pua miến đa niên ban slap nó phải để mình prai chẳng pua miến tha niên ban slap was not true cứ mình bắt nú tè tuần ấy bằng vốn mũi tiệt you must never forget this nè mình trơ play cho đường tè thà phim smart strong cứ chỉ cô can là lò bằng phật cho bằng vốn xong là tha cái này ní hạt ấy bạn như mình prạt đẻ dương chạm dương riêng hỏi mình ấy cana đét vì cana đét nó chia đây là thi phần nón dương còn ai
ប្រើវានៅក្នុង non defining នេះនៅក្នុង non defining នៅក្នុង non defining មានសញ្ញាក្បៀសមែនទេអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យយើងប្រែអត់ឲ្យយើងប្រើ that ទេ that ដែលប្រែថា that ប៉ុន្តែ that កន្លែងនេះហេតុអីវាប្រើបានដោយសារវាមិនមែនជា relative pronoun ទេវាជា conjunction វាជាឈ្នាប់ហើយវាជា noun clause វាបញ្យល់បន្ថែមឲ្យពាក្យនៅខាងមុខនេះសន្តាននៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងគេត្រូវដាក់សញ្ញាក្បៀសមួយនេះអាហ្នឹងមានន័យថាជា appositive តោះណាបងប្អូនប្រយ័ត្នច្រឡំគ្នាកាលណា that វាជា relative pronoun គេអត់ឲ្យវាប្រើនៅក្នុង non defining clause ទេវាមានសញ្ញាក្បៀសតែ that កន្លែងនេះមិនមែនជា relative pronoun ទេវាដើរតួជា conjunction ហើយយើងសួរថាហេតុអីមិនដឹងតែជា conjunction ទី1វាមានក្បៀសហើយ that កន្លែងហ្នឹងវាអត់មែនទៅបញ្ជាក់មានន័យថាវាអត់មានទៅបញ្ជាក់ន័យឲ្យមួយណាទេអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែតទេអញ្ចឹងវាបញ្យល់បន្ថែមនេះឃើញទេមានន័យថាវាគ្រាន់តែយល់បន្ថែមឲ្យប្រយោគខាងមុខថាអ្នកមិនត្រូវភ្លេចរឿងនេះនោះទេថាភាពស្មោះត្រង់ជាគោលការណ៍ដ៏ល្អបំផុតមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតែចំណុចនេះក៏បានដែរមានន័យថាកាលណាបងប្អូនឃើញជាសេមាន comma នឹងមិនមែនជា relative pronoun ទេអាហ្នឹងគឺជា conjunction your statement that you found the money in the street will not be believed គេថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាឃើញទេវាបញ្យល់បន្ថែមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកបានរកលុយឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ found ហើយមាននាមនៅពីក្រោយវាមួយទៀតអញ្ចឹងជាធម្មតាបើសិនជា that នឹងវាជា relative pronoun មានន័យថានៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទនឹងគឺអត់មាននាមទេតោះណាមានន័យគេលុបចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកបានរកឃើញលុយនៅតាមផ្លូវមិនត្រូវបានគេជឿនោះទេតោះណាឥឡូវយើងមើលការប្រៀបធៀបវិញតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូននឹងចែកដាច់ហើយនេះប្រៀបធៀបរបាយការណ៍that you wrote a detective story was heard throughout the country អញ្ចឹងគេប្រាប់យើងថារបាយការណ៍ថាអ្នកបានសរសេរ detective story រឿងស៊ើបអង្កេតឃើញទេបងប្អូនអានេះកិរិយាសព្ទសកម្មហើយនៅពីក្រោយវាគឺមានកម្មបត្តិកាលណានៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទសកម្មមានកម្មបត្តិអា that នឹងមិនមែនជា relative pronoun ទេវាគឺជា conjunction subordinate conjunction ហើយវាជា noun clause វាបញ្យល់បន្ថែមឲ្យពាក្យ report របាយការណ៍ថាអ្នកបានសរសេរនៅរឿងស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវបានគេឮពាសពេញប្រទេសហើយឃើញខ្ញុំនិយាយអីមានប្រធានមានកិរិយាសព្ទសកម្មហើយមានកម្មបត្តិតែដល់ពេលវាជាគុណនាមវិញ adjective clause វិញនេះបងប្អូនមើលនេះរបាយការណ៍ដែលឃើញទេអញ្ចឹងដែលកន្លែងនេះវាដើរតួជាកម្មបត្តិរបស់ពាក្យ wrote នេះតោះនេះដោយសារមូលហេតុអីមានន័យថាកាលណា relative pronoun យើងត relative pronoun គឺយើងត្រូវលុបនាមមួយចេញមែនទេនាមឬសព្វនាមមួយចេញដោយជំនួសដោយ relative pronoun របាយការណ៍ដែលអ្នកបានសរសេរត្រូវបានគេឮពាសពេញប្រទេសហើយឃើញទេឃើញខុសគ្នាបងប្អូនមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅចែកដាច់ហើយឥឡូវយើងមើលមួយទៀតការប្រៀបធៀបទី2គេថា the speech ការថ្លែងសន្ទរកថា that she fell in love with was sweet គេថាការថ្លែងការសម្ដី speech នឹងប្រែថាសម្ដីឬការថ្លែងសន្ទរកថាសម្ដីដែលនាងធ្លាក់អន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងគឺវាផ្អែម was sweet មួយទៀតយើងមើលមានន័យថានៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទឬក៏នៅពីក្រោយធ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនចាំនៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទឬក៏នៅពីក្រោយធ្នាក់ហ្នឹងវាត្រូវមាននាមមួយមានន័យថាបានវាជា noun clause តែបើសិនជាវាអត់មាននាមទេអត់មាននៅពីក្រោយធ្នាក់ឬក៏នៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទវាអត់មាននាមទេអាហ្នឹងគឺជា adjective clause ហើយនេះយើងមើលមួយទៀតសម្ដីដែលនាងបានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់សម្ដីថាអាហ្នឹងយើងច្រឡំខ្ញុំច្រឡំអញ្ចឹងសម្ដីថានាងបានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងចនហ្នឹងត្រូវបានគេបង្ហាញចាំបងប្អូនថាពេលខ្លះដកទៅដូចឆ្កងអត់គិតឆ្កងទេគិតត្រូវហ៎បងប្អូនសម្ដីថានាងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងចនហ្នឹងត្រូវបានគេបង្ហាញគឺប្រែអញ្ចឹងបងពេលខ្លះយើងដូចខ្ញុំបញ្យល់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគខ្លះបងប្អូនប្រែទៅខុសប៉ុន្តែនៅស្ដាប់យល់អាហ្នឹងវាជាបញ្ហាប្រយោគខ្លះបងប្អូនស្ដាប់មកមួយផ្លេតមានអារម្មណ៍ថារឿងឆ្កងយើងកុំគិតរឿងឆ្កងគិតរឿងត្រូវពេលខ្លះវាស្ដាប់មួយផ្លេតមានអារម្មណ៍ថាវាដូចអត់តំណង
chẳng kia cái tình huống này cái trớ mà chẳng đôi biện đôi cái này ấy sầm đấy tha đài niên thì luôn này chỉ mới chọn cứ trâu ban kia bằng hàng mi đó mà snap bàn còn tại việc trâu thì đài cái này mình chia ra là thu attitude để pra thật đài thì việc pra thật thà nè ok lấy những chỗ đó mà cho nói tiết lắm miền này tha non cloth nước trâu ban kia pra nó bị gọi linking verb những liên hai ấy bộ năng con là niếm viết smart tình năng tình này bảo viết smart năng equal to transitive verb kia là sắp sắc cảm miền này tha linking verb bộ năng con niếm vì sao toàn ba này vì xưa nó sùng đua tha với mùi ná nổ nà chứ u thọ ta mấy nước khai ấy kì khai khà chẳng đen nước bẹo thá khai ấy kì khai tha quạt nứng đùa phò lòng bộ kế miền ở róm tha sông tô rửa sọc đai tha bộ kế nứng bàn tranh ca đó cuột sọc đai kỳ vậy nè tha quát nâng một đó niếng hạ đôi chiếc miền sừng cơm này niếng hạ đôi chiếc miền sừng cơm để tha quát nâng máu một nọ nứng Kana linking verb bộ nâng cô là niếm hay vì miền nấy mà nâng kia sắp sắc cam miền về tất cả cầm bọt chân su dùng luôn ta vọt vịt hù chẳng vọt vịt hù. The patient was sure cái thằng này trong ngữ nướcประกอบ ấy kì ประกอบ thà quát nâng chia sẻ bài he would recover what I'm going to do she isn't aware thà thá ở quay được nhưng phơi nắng nhưng mình đang đi chứ nhưng mình đang đi isn't aware nó mà năng biện no nó quả thà aware nó vì chỉ còn điểm chẳng khi pra cho một niệm bản á ok những chỗ đó nốt chấm nắm the preposition nè miền để chỉ nè all nè aboutឬក៏nè for is necessary vì chăm bách nó bây để dân đạn niếmឬក៏niêm mà cật tụ bây chia na cả đời nó bây để dân đạn anh lúc bị dột nắng nơi bị coi con là niếm nè nắng trong ban cái lục nhỏ chẳng không cả này được chỉ bị ở về off nè cảm biết ở về nó bị tất cả nè off phần tay hai đây bàn nè mới chẳng muốn nắng mà con cha má ca na nè phía tràn vì mình thằng ngõ tế phần tay phía tràn cứ miền được chỉ bị nè áo hay nè nè báo hay nè phổ ca na bong phổ nạn non cloth nơi bị coi với cứ việc trở thành lục trầuตัวนี้ผมแต่แบบสนับข้อบิดเนี่ยนั่นคือบอมปนด่าคลอเราไปกรอยวิ่งเบียมันหลบเองดังอันนี้ประหยัดเนี่ยมีเปียเนี่ย off เนี่ยบ้าเนี่ย for โดยเปียเวียเนี่ยเวียนี่วิตรการเนี่ย off ตามปัจจัย isn't a way of what I'm going to do ให้ได้มันคือลบ off เช่นโดยซาตาการมาบอดระบอ way of นั่นหรือการบอดระบเนี่ยนั่นคือจีคลอการเอาไปจีคลอจึงลบเปีย off นั่นเองแต่แบบสันจีการมาบอดระบวิคือจีนิ่มหรือcònนิ่มมากรัดcứ bom bồn ở lục tranh thì đã màu bên thỏm đà ok ở lấy dương 10 tiếng cái than nón khỏng từ ban nơi bị mục đòi bịa what bịa where bịa why bịa who bịa which bịa how ai từ ban chùm nuột can be replaced ai từ ban chùm nuột đòi bịa đòi thu infinitive nó pe đai bật thiên rồi bỏ man khỏng nó pe đai bật thiên rồi bỏ anh bị dục cho bò nữa cứ đôi khi tần nắng protein rồi bỏ clear nó mình này thay dương ai chùm núa đôi thun phim tiêu bán nó pe đầm man claw hai nâng sabon này claw nâng miên protein đầm mùi u thì họ I don't know what I can do khi mà bọn khởi nhỉ ai ní chia protein rồi bỏ man claw nó pe ai gọi là ní cứ chia protein rồi bỏ sabon này claw chẳng protein man claw hay sabon này claw này tầm muối chia một tầm muối chẳng nhưng ai luôn về bài I don't know what I can do khi mình đăng thang nhóm ai thừa bài bàn thì chắc bóng phone ai xem cho bạn I don't know what to do nhưng mình đăng tha cua thừa bài thì chắc bóng phone ai kia ai lùm cho bạn kia ai lùm protein hay là kia xăm nâng tranh mất nhưng là gọi là to do mà chắc mình bóng phone khi mà chuẩn muốn I don't know what to do chẳng là cặp I don't know what I do được what I can do ok chắc cho mừng 10 tiền she have just found out how she have to wear trousers. Niếng tớp tại ban rô khởi thà ta niếng trâu tại bịa khao nơi đồ bìm nè nhưng là sẽ liệt khao nữa niếng tớp tại rô khởi thà ta niếng trâu tại liệt khao nơi đồ bìm nè
Chẳng she have just found out how to wear trousers. Chẳng nhưng từ thế tập bạn đang móc bạn này. Ta biết việc bà thế để bong ôn riêng tới pi mà cho nói chứ biết xăm anh thì quả thay dương mình đã chụp dương mình đã riêng kia mình đã riêng dương tập năng. Ok, ở đây chúng tôi đó là adjective clause. Lúc ví dụ chỉ con là niệm nhưng mà dùng này một việc. Lúc ví dụ chỉ con là niệm cứ chỉ con này pía đại phơi ca đôi chỉ con là niệm chẳng. To modify làm bài bị chuyện này ở niệm được cái sản niệm chẳng mục nghĩa bỏ viết cứ đối khía niệm con là niệm thom nam mấy adjective clause nó đôi khía nên là về chuyện này niệm như được sản niệm. Adjective clauseត្រូវបាននៅពីមុខដោយ preceded នឹងត្រូវបាននៅពីមុខដោយ by នឹងដោយ relative pronoun មានន័យថាសព្វនាមសម្រាប់តភ្ជាប់ហើយនឹងគុណកិរិយាសម្រាប់តភ្ជាប់អញ្ចឹង adjective clause នឹងគឺនាំមុខដោយតែពីរឯង relative pronoun ហើយនឹង relative adverb អញ្ចឹង relative pronoun មានប្រហែលបងប្អូនចាំឲ្យអស់ទៅហើយ relative adverb មានតែ3ឯង when where why អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចឹងនេះ relative pronoun មានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចាំវាអស់មកហើយបងប្អូនដឹងហើយវាប្រែថាដែលទាំងអស់ហើយរបៀបក្នុងការប្រើមិនហ្នឹងគឺយើងរៀនហើយ relative adverb គឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងមាន3យើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាគេថា this is the house that Jack built នេះគឺជាផ្ទះដែល Jack នឹងបានសាងសង់ last night I went to Siem Reap where many foreign visitors stream out គេថាការប្រយុទ្ធមិញខ្ញុំបានទៅខេត្តសៀមរាបដែលអ្នកទេសចរបរទេសជាច្រើនហ្នឹងស្រមៃអំពីសម័យតលេងហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទេអាហ្នឹងឯងមានន័យថាវាជា relative clause ហើយ adjective clause ហើយអញ្ចឹងអា relative clause ហ្នឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះថា adjective clause relative adverb ហ្នឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះថា adjective clause ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូននេះអត់ប្របាទេតាមពិតស្រួលទេដូចតាទីតាំងយើងធម្មតាអញ្ចឹងឃើញគេថាពួកគេបានទិញស្វាយដូចដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ទៅឲ្យថមអញ្ចឹង There is no chili but it's hot គេថាគ្មានម្ទេសណាដែលមិនហឹរទេបាត់កន្លែងនេះដើរតួជា relative pronoun ណាដែលមិនអានេះយើងរៀនហើយនៅក្នុង relative pronoun អូខេ adjective clause are of two kinds គេថា adjective clause ហ្នឹងមានពីរប្រភេទ defining and non-defining clause អញ្ចឹង adjective clause ហ្នឹងមានពីរ defining ហើយនិង non-defining clause I gave Mary a book that I love the most គេថាខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យសៀវភៅមួយក្បាលឲ្យ Mary ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតអានេះ defining ហើយបងប្អូនចេះហើយ defining គឺអត់មានសញ្ញាក្បៀសទេដល់ពេល non-defining មានក្បៀសហើយយើងពេលណាយើងដឹង non ហើយពេលណាយើងមិនដឹង non អញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុង Marine pronoun ឡើងវិញទៅយើងច្បាស់ហើយចំណុចហ្នឹងណាគេថាថមដែលម្ដាយរបស់នាងថមដែលម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាមេម៉ាយវីដេអូហ្នឹងមេម៉ាយបានធ្លាក់អន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌាថមដែលម្ដាយរបស់គាត់ឃើញទេបងប្អូនពីមកមេរៀនទៅមកមេរៀនគឺវាប្រតិកាឡាគ្នាអញ្ចឹងណាចាំបងប្អូនអត់ច្បាស់ចំណុចនេះរបៀបតគឺបងប្អូនទៅមើលមេរៀនមុន relative pronoun អូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី3ទាក់ទងជាមួយនឹង adverb clause អនុប្រយោគជាគុណកិរិយា definition adverb clause គឺជាក្រុមនៃពាក្យដែលធ្វើការដូចជាគុណកិរិយាដែរដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទគុណនាមហើយនិងគុណកិរិយាដទៃទៀត adverb clause are of many types មានន័យថា adverb clause ហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទតើបងប្អូននិយមន័យ adverb clause គឺវាទីការងាររបស់វាដូច adverb ដូចគ្នាធម្មតាមានន័យវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទបញ្ជាក់ន័យឲ្យគុណនាមហើយនិង adverb ដទៃទៀតអញ្ចឹង adverb clause ហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទទី1 adverb clause of time អនុប្រយោគជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីពេលវេលាអនុប្រយោគជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីពេលវេលាហ្នឹងមានដូចជាមានន័យថាពួកវានឹងត្រូវបាននៅពីមុខដោយ subordinative ចឹងសិនពួកវាត្រូវបាននៅពីមុខដោយ clear ចង subordinative ចឹងសិនដូចជាពាក្យ when one while after before by the time until till whenever since as soon as just នៅពេលខណៈពេលក្រោយពីមុនពេលរហូតដល់នៅពេលណាក៏ដោយតាំងពីនៅពេលណាក៏ដោយនៅពេលឆាប់
just ចំពេលដែរអញ្ចឹងណា just ហ្នឹងប្រែចំពេលដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះឧទាហរណ៍ when you have finished your work នៅពេលដែលអ្នកបញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកហើយ you may go home អ្នកអាចទៅផ្ទះបានហើយចាំបងប្អូនថាអត់ច្រឡំមួយ noun ខ្លះមើលអត់ច្រឡំទេយើងមើល when you have finished your work ហ្នឹងវាអត់មានជាកម្មបត្តិរបស់មួយណាណាហើយវាក៏មិនមែនជា adjective ខ្លះដែរ adjective ខ្លះវាអត់នោះមកដោយពាក្យ when ទេចា don't talk while she is singing គេថាកុំនិយាយខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែច្រៀងអញ្ចឹងមួយទៀត adverb clause or place គេថាអនុប្រយោគជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងមានន័យថាប្រភេទ adverb clause or place នឹងត្រូវបាននៅពីមុខដោយសារ subordinate conjunction មានដូចជាពាក្យពីរនេះ whenever នៅពេលឬក៏នៅពេលណាក៏ដោយកន្លែងណាកន្លែងឬក៏កន្លែងណាក៏ដោយ sorry ណាកន្លែងឬក៏កន្លែងណាក៏ដោយ I have put my book where I can find it again គេថាខ្ញុំបានដាក់សៀវភៅរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងដែលខ្ញុំអាចរកវាឃើញម្ដងទៀតនៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលអ្នកទៅខ្ញុំនឹងទៅណា adverb clauses of purpose គេថាអនុប្រយោគជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីគោលបំណងត្រូវបាននៅពីមុខដោយពាក្យ that ពាក្យ less ពាក្យ in order that ហើយនៅ so that អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងប្រែថាដើម្បីទាំងអស់ដើម្បីបាទប្រែថាដើម្បីអញ្ចឹងបងប្អូនចាំកាលណាវាដើរតួជា adverb clause of purpose បងប្អូនចាំថាវាមាន modal auxiliary verb នៅពីក្រោយវាមួយឃើញទេបាទអញ្ចឹងគាត់បានដកដាវរបស់គាត់ SWORD អានេះមិននេះ short ណាបងប្អូន O ទេមិន A ណា short he draw his sword that he might defend himself ខ្ញុំទៅសេខុសកន្លែងនេះ short SWORD គេថាគាត់បានដកដាវរបស់គាត់ដើម្បីគាត់អាចការពារខ្លួនរបស់គាត់ថាគាត់ sorry ថាដើម្បីគាត់អាច be well fed ដើម្បីគាត់បានញ៉ាំឆ្អែតអញ្ចឹងណា well fed ហ្នឹងមានន័យថាញ៉ាំឆ្អែតណាដើម្បីឲ្យគាត់អាចញ៉ាំឆ្អែតម្ដាយរបស់គាត់សុខចិត្តអត់ខ្លួនឯង snap herself ហ្នឹងមានន័យថាបងអត់ខ្លួនឯងយកមហូបហ្នឹងមកឲ្យកូនអញ្ចឹងបងប្អូនចាំណាចំណុចនេះគឺកាលណាមាន modal auxiliary verb មួយអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា adverb of purpose ហើយ that កន្លែងនេះគឺប្រែថាដើម្បីនេះ that ហ្នឹងប្រែថាដើម្បីប៉ុន្តែអា so that ហ្នឹងវាដើម្បីស្រាប់ហើយ in or that ហ្នឹងក៏ដើម្បីដែរ less នេះក៏លុកក្រែង low ឬក៏ដើម្បីដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្លាចករណីថា that នឹងទៅទេបងប្អូនមើលអត់ដឹងកាលណា that នឹងទៅទេបងប្អូនចាំកន្លែងនេះកាលណាវាមាន auxiliary verb modal auxiliary verb មួយអូខេយើងចូលដល់ចំណុចទី4 adverb clause of cause or reason គេថាអនុប្រយោគជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីបុព្វហេតុហើយ cause or reason នឹងបុព្វហេតុមូលហេតុត្រូវបាននៅពីមុខដោយពាក្យ because since that now that អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងប្រែថាពីព្រោះហើយបងប្អូនថាមិនដឹងថាពីព្រោះបងប្អូនមើលបើអនុប្រយោគហ្នឹងវាបញ្ជាក់ពី reason because អាហ្នឹងប្រែថាពីព្រោះហើយតើបើ because ហ្នឹងដឹងពីព្រោះ 100% ហើយ now that ដឹងពីព្រោះ 100% ហើយតែអាពាក្យ ពាក្យ sin ហើយនិងពាក្យ that ហ្នឹងណាចឹងបងប្អូនមើលប្រយោគហ្នឹងគេថាពីព្រោះតែឥឡូវឧទាហរណ៍ចាខ្ញុំឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្្នេះសិនអ្នកនឹងអាចបញ្យល់រឿងនេះបានយើងមិនសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំអាចបញ្យល់រឿងនេះបានពីព្រោះតែអ្នកឆ្លាតខ្លាំងណាស់ឃើញទេបញ្ជាក់ពី reason ហើយគេថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីព្រោះតែអ្នកចូលចិត្តវាតើណាបងប្អូនបាទមួយទៀតចំណុចទី5 adverb clause of result or consequence គេថាអនុប្រយោគជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីលទ្ធផល result or consequence នឹងប្រែថាលទ្ធផលនៃតែមួយទេមានន័យថាវាត្រូវបាននៅពីមុខដោយ subordinating conjunction ឆ្នប់ clear that ជាធម្មតាមានពាក្យ so ឬក៏ពាក្យសាច់នៅពីមុខវានៅក្នុង main clause អញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនមើលរូបមន្តទៀតបងប្អូនយល់ហើយរូបមន្តទី1ណាគឺបងប្អូនយកប្រធានហើយបន្តមកបងប្អូនបុកគ្រាសព្ទបូកពាក្យ so adjective ឬក៏ adverb បូក that អញ្ចឹងអា that អា so កន្លែងនេះវាប្រែថាណាស់ហើយ that ប្រែថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាវាក្តៅខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនអាចទៅខាងក្រៅបានអញ្ចឹងហើយណាអត់មានប្រែថា that ឬក៏ប្រែថាទេកាលណាវាចូលរូបមន្តនេះបងប្អូនចាំពេលខ្លះគេលុប that ចេញ
ប៉ុន្តែអង្គលាក់ផ្លូវការទេដោយសារពេលខ្លះនៅក្នុងកសាឬក៏ទស្សនាវដ្តីមួយចំនួនគេលុបដែតនឹងចាញ់តែខ្លាចតែបងប្អូនមើលអត់ដឹងណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នកន្លែងនឹងហើយវានៅតែប្រែដដែលទេរូបមន្តទី2បងប្អូនយកប្រធានបូកកិរិយាសព្ទបូកពាក្យសាច់អឺនហើយបន្តមកបងប្អូនបូកនឹង singular បូកនឹង that clause គេថាឧទាហរណ៍ you are such a man that everyone love you អ្នកគឺជាបុរសម្នាក់បែបហ្នឹងសាច់ហ្នឹងប្រែថាបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹង that ហ្នឹងប្រែថាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នករាល់គ្នាហ្នឹងស្រឡាញ់អ្នកទី2ទម្រង់មួយទៀតយើងយកប្រធានបូកនឹងកិរិយាសព្ទបូកពាក្យសាច់បូកឬក៏អឺនបូកគុណនាមបូកគេនាមឯកវចនៈឃើញគេដាក់ that ក្នុងវងកញ្ចក់នេះមានន័យថាអាចលុបបានប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ថាផ្លូវការគេអត់លុបទេ It was such a cold day many animals died វាគឺជាថ្ងៃដ៏ត្រជាក់មួយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាសត្វជាច្រើនហ្នឹងស្លាប់ទី4មានន័យថាបងប្អូនយកប្រធានបូក verb បូក so បូកគុណនាមទី3និងទី4ហ្នឹងខុសគ្នាទាំងបងប្អូនដាក់ពាក្យ so គុណនាមវានៅកន្លែងពីក្រោយ so ហើយនៅពីក្រោយគុណនាមវិញណាបងប្អូនមើលរូបមន្តនេះចែកគ្នាដាច់ណាច្រឡំគ្នាពេលប្រឡងគឺគេចូលចិត្តយករូបមន្តនេះមកមិនចូលគ្នាជាពិសេសអ្នកប្រឡង TOEFL គាត់មិនតិចនឹងផ្លេចនេះខុសបណ្ដោយច្រឡំណាគេថាវាគឺជាថ្ងៃដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងណាស់មួយថ្ងៃខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាសត្វជាច្រើននឹងបានស្លាប់មួយទៀតនាងនិយាយនៅក្នុងសំឡេងដ៏ទាបឬក៏ដ៏ខ្សោយបែបមួយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគ្មាននរណាម្នាក់អាចស្ដាប់នាងឮអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើពាក្យសាច់គឺបងប្អូនដូរទៅតាមហ្នឹងទៅរូបមន្តទី5ប្រធានបូកកិរិយាសព្ទបូកពាក្យសាច់គុណនាម plural noun ឬក៏ uncountable noun បូកនឹង that clause It is such hot water that I can't drink គេថាវាគឺជាមានន័យថាវាគឺជាទឹកក្តៅបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំញ៉ាំអត់កើតអញ្ចឹងទី6បងប្អូនយកប្រធានបូកកិរិយាសព្ទបូក so adjective plural noun uncountable noun បូក that clause វាគឺជាទឹកក្តៅខ្លាំងណាស់វាជាទឹកក្តៅណាស់បាទក្តៅខ្លាំងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមិនអាចផឹកបានអញ្ចឹងយើងចូលដល់មួយទៀត adverb clauses of condition អនុប្រយោគជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងអនុប្រយោគជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌហ្នឹងត្រូវបាននៅពីមុខដោយ subordinate conjunction ដូចជាពាក្យ if ហ្នឹងប្រែប្រសិនបើ unless ប្រែតែប្រសិនបើឬក៏លុះត្រាតែ as long as ដរាបណា provided ឲ្យតែ providing that ឲ្យតែឬក៏ប្រសិនបើក៏បានដែរ suppose ឧបមាថា supposing that ឧបមាថា imagine សម័យ in case ក្នុងករណីដែរ take your umbrella in case it rain ចូលយកឆ័ត្ររបស់អ្នកក្នុងករណីដែលវាភ្លៀង if I were your father I would beat you គេថាប្រសិនបើខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រសិនបើខ្ញុំគឺជាឪពុករបស់អ្នកខ្ញុំនឹងវាយអ្នកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹង adverb clause of condition ហើយអនុប្រយោគបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌគេប្រាប់យើងថាចំណាំfirst second and third condition clause មានន័យថាប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1ទី2ហើយទី3យើងរៀនហើយណាគឺជាអនុប្រយោគបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌណា adverb clause of comparison មានន័យថាអនុប្រយោគជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីការប្រៀបធៀបវាមាន2កម្រិតហើយនិងលក្ខណៈអូខេឥឡូវយើងមើលមួយទៀតអនុប្រយោគជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីការប្រៀបធៀបនៃកម្រិតត្រូវបាននៅពីមុខដោយ subordinating conjunction then កាលណាវានាំមុខដោយពាក្យ then គឺគេឲ្យឈ្មោះថា adverb clause of comparison ឬក៏គុណកិរិយាសម្រាប់តភ្ជាប់នឹងគាត់ចាស់ជាងគាត់មើលទៅទៀតមានន័យថាចាស់ជាងវ័យគាត់មិនល្អដូចជាអ្នកគិតនោះទេមួយទៀតប្រសិនបើមានកិរិយាសព្ទដូចគ្នាទៅនឹងមានន័យថា if there is the same verb in the subordinate clause គេថាប្រសិនបើមានកិរិយាសព្ទដូចគ្នាទៅនឹង clear enough នៅក្នុង main clause មានន័យថា main clause ហើយនិង clear enough ហ្នឹងកិរិយាសព្ទវាដូចគ្នាណាវាអាចត្រូវបានគេលុបចោលឧទាហរណ៍ថា
không biết là nam mà nè lọ chiến nhom đầu tề không biết là nam mà nè đăng vía lọ chiến nhom đầu tề đi gọi đăng chữ ba vía đăng vía chữ ba chiến nhom đầu tề chẳng mình tha đăng cái này ní cứ chỉ con chẳng san mẹ mua là hạt ấy đôi xa ta cái này ní bây giờ phải liệt tới kia sẽ nobody know is better than I know chẳng cana cái gì à sam nó không man clock hay là support được clock tầm muối chắc nó không support này clock cứ kỷ lục trò lại toàn nét bảo bốn nobody know it better than I know toàn nét kỷ lục trò can ai kỷ lục viết chó mình đây thà bây giờ là ai á đăng cái này nít đa tôi chỉ con chẳng sần ta bà sân chỉ dừng đã mi bánh đăng cái này nít đa tôi chỉ bật xí season chả là không biết là nam nữa đăng viết bát chừng không nú một tỷ mới tiếp I love you more than she nhóm sẽ lạnh nhé tràn chiêng niếng sẽ lạnh nhé I love you more than her này không nhớ bằng bốn này cái này ní mình tha I love you more than she mình tha nhóm sẽ lạnh nhé tràn chiêng niếng sẽ lạnh nhé đọc pe bom phone nè sắp niệm chỉ các mà bọt bính mình tha nhóm sẽ lạnh nhé tràn chiêng nhóm sẽ lạnh niêng nhóm sẽ lạnh nhé tràn chiêng nhóm sẽ lạnh niêng tôi nói bằng bốn này không nhỉ mình tha thằng lư ní mũi này I love you more than her nó mình đây tha nè sờ lạnh nữa mình nước để trâu ban kia sờ lạnh pì nè mình đây là nhóm sờ lạnh nè tràn chừng nhóm sờ lạnh niềng I love you more than her là pi I love you more than she mình đây là nhóm sờ lạnh nè tràn chừng niếng sờ lạnh nè mình đây tha mình nước để trâu ban kia sờ lạnh nước mình nè hay mình nước để sờ lạnh kia nước pì nè nước xong mình áp cái lạnh nừng tuần ấy về khác có vi mình này học như này ok tả lấy cho đó một tiết adverb clauses of comparison or manner are preceded by the relative adverb cái tha lúc bây giờ chỉ có những cái gì mình sẽ bị ca tiếp này là khả năng manner từ bán nó bị một đôi relative adverb you may do as you may please cái này nét ai phớt đôi để nét sờ bài chặt ta được tam tại nét sờ bài chặt nắng tam It's all ended as I expected. Cái thao viết từng ó mình chóp đôi được trong đồng phần tục trắng cái lại nước mình prai tha chỉ để prai thật đôi nhá đôi được cả tam các bạn tam trong đồng phần tục các bạn này chắc là nó bị chấp bị lại cái này adverb clause of concession cái tha nó bị vô chỉ có được cái giá mình sẽ bị ca sọc chất từ bát nó bị mục đòi sabon thì thêm junction đôi chỉ biết do although albeit even if while nước prai thật tu chia tầng ngón á cái nào tu chỉ khi nhóm cro còn nói của khi smart tròn này nếu bị chạy bị ca sốc chạy này chẳng mong bốn mươi tam lượt không smart tròn hát đấy mình smart tròn chẳng á tu chỉ khi nhóm vậy nhóm nâng ai get in nhóm nâng ai trôi từ tu chỉ khi nhóm không biên một cả đó này nó bị chạy bị ca sốc chạy ok lấy những chỗ đó chỉ nói ti làm 4 adverb clause of opposite or contrast cái này lúc ví dụ chỉ có được cái gì mình chỉ bị cặp tùy opposite được contrast nó tùy mình này tham bộ viết từ ban nó bị mốc đôi sabon để thiên phần trắng sáng đôi chỉ bị vs và nó prai tha chấm này ấy rồi có đi ai nhắc miên ở với trai chấm này nó thì you have nothing to spend on và chấm này ấy rồi có đi ai không vĩnh miên lối để trai chấm này chắc mà bốn chạm cana dù đúng tới vì miên tập pi piện nên tại vì ở đường vàng và ta mà bốn trăm là cana vi prai tại chấm này được gọi đi ai nó vàng nữa vì từ xây khói vì miên có biết nó bị một việc nhà tham nó bị một việc mới tiếp adverb clause of reservation cái thằng nó bị dốt cho con cái giá bên chế phí reservation u thôi nhưng mà chế phí reservation đấy lấy dương mưa từ ngọc nè reservation bên này thằng mày ca bồng rong tụcคือ ca prong tục á nó prai tha bên này thằng phụ viên nóត្រូវបាននៅពីមុខដោយ exception except that ឬក៏ only that អានឹងមានន័យថាក្រែងលើកលែងតែឬក៏ក្រែងលោអញ្ចឹងណាគេថាគាត់ធ្វើល្អគ្រាន់តែអញ្ចឹងណា only that នឹងប្រែថាគ្រាន់តែ except that នឹងគ្រាន់តែ only that នឹងគ្រាន់តែគាត់នឹងរឿងភ័យបន្តិចនៅពេលដំបូង The day is pleasant មានន័យថាថ្ងៃនឹងសប្បាយរីករាយទោះតែវានឹងតិចបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី11 adverb clauses of contingency ឧទាហរណ៍យើងអត់ចេះពាក្យ contingency ទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រែថាម៉េច
ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា contingent okay contingent contingency ដំណើរដែលហេតុកំណត់គ្មាន contingency okay អានឹងប្រែថាការសន្និដ្ឋាន something that might possibly happen in the future usually causing problem or making further arrangement necessary អានឹងការរៀបមានន័យថាការសន្និដ្ឋានឬក៏ការព្រៀងទុកអានឹង contingency អូខេ adverb ដែលបញ្ជាក់ពីការព្រៀងទុកដូចថាវានាំមុខដោយពាក្យ less ក្រែងលោ for fear that ភ័យខ្លាចថា in case that ក្នុងករណីដែលអញ្ចឹងណាមានន័យថាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីការរៀបចំទុកឬក៏បំរុងទុកអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចពេលដែលយើងមើលអត្ថបទយើងអត់ចេះយើងកុំខ្លាចក្នុងការបើកព្រោះគ្មានណាម្នាក់ដែលចាំពាក្យអង់គ្លេសអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើពាក្យហ្នឹង part of speech វាជាអីគេហើយបន្ទាប់មកយើងទៅប្រែទៅត្រូវហើយណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ខ្ញុំចេះពាក្យហ្នឹងអត់ដែរអញ្ចឹងវាមានពាក្យខ្លះក៏យើងអត់ចេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅបើកមើលណាយើងកុំខ្មាស់គេតាមពិតអ្នកដែលបើកកាន់តែច្រើនគឺអ្នកដែលបកកែហើយអ្នកដែលបកកែបើកហ្នឹងគឺអ្នកខ្លាំងទេអ្នកចេះព្រោះយើងដឹងតរោនៅលេងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា don't sleep កុំគេង my dear my dear ហ្នឹងខ្មែរយើងថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអើយកុំគេងអីក្រែងលោអ្នក come to poverty មានន័យថាធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រ take your umbrella ចូលយកឆ័ត្ររបស់អ្នកក្រែងលោអ្នកនឹងត្រូវបានទទឹកដោយភ្លៀង shocked by the rain អូខេឥឡូវយើងមើលមួយទៀតអនុប្រយោគជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈឬក៏ពីការសន្និដ្ឋាន supposition មានន័យថាវាត្រូវបាននៅពីមុខដោយពាក្យ as if ឬក៏ as though មានន័យថាយើងប្រែថាធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់ដូចជាគេថានាងធ្វើរឹកធ្វើមើលតែនាងនឹងគឺជាសេដ្ឋីអញ្ចឹងនាងធ្វើរឹកធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់ដូចជានាងនឹងគឺជាសេដ្ឋីអញ្ចឹង as if ហើយនឹង as though នឹងប្រែដូចគ្នាណាបាទធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់ដូចជាគាត់ដើរធ្វើមើលតែគាត់នឹងស្វឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាហ្នឹងគេហៅក៏ឲ្យឈ្មោះថា adverb clause or manner ឬក៏ supposition ការសន្និដ្ឋានហ្នឹងមានន័យថាវាអត់ពិតទេកាលណាគេប្រើជាមួយនឹងពាក្យហ្នឹងមានន័យថាគាត់មិនមែនស្វឹងទេគាត់ថាដំណើររបស់គាត់នឹងប៉ែវអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មិនមែនសេដ្ឋីដែរហើយគាត់ថាគាត់ចរិតរបស់គាត់គឺបែបលក្ខណៈសេដ្ឋីអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ special note ការចំណាំដល់ពិសេស main clause មានន័យថា clear ច្បល់ហ្នឹងអាចត្រូវបានគេដាក់នៅពីក្រោយ non clause មានន័យថា main clause ហ្នឹងអាចត្រូវបានគេដាក់នៅពីក្រោយ non clause ហើយនឹង adverb clause ដោយការប្រើ comma នៅពីមុខដោយប្រើសញ្ញា comma នៅពីមុខពួកវាឧទាហរណ៍អញ្ចឹង main clause បងប្អូនអាចយកពីមុខទៅក្រោយបាន main clause នៅពីមុខnon clause ហើយនឹង adverb clause ប៉ុន្តែអាចនៅពីមុខឬក៏នៅពីក្រោយបើនៅក្នុង adjective clause អាចដូរញ៉ៃបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ non clause ហើយនឹង adverb clause គឺ main clause អាចដូរទីតាំងបានប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែលើកសញ្ញាទៅតាមវាទៅឧទាហរណ៍ថាដល់ពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់នាងបានចាក់ចេញអញ្ចឹង adverb clause ហ្នឹងវានៅពីមុខគឺយើងដាក់សញ្ញាក្បៀស whether he will cut it ថាតើគាត់នឹងកាត់វាឬក៏អត់ I don't know ខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើសិនជា we don't know យើងមិនដឹងទេ we don't know whether he will cut it អាហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនបាច់ដាក់សញ្ញាក្បៀសទេអញ្ចឹងណាបាទអូខេឥឡូវយើងចូលដល់មួយទៀត main clause អាចត្រូវបានគេបញ្ចូលមានន័យ insert ហ្នឹងមានន័យថាយកបញ្ចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងយកទៅបញ្ចូលទៅក្នុង non clause ឬក៏ adverb clause ដោយប្រើសញ្ញាក្បៀសពីមុខហើយនិងពីក្រោយពួកវាអញ្ចឹងមានន័យថាក្បៀសសងខាងបងប្អូនអាចយកបញ្ចូលបាននេះឧទាហរណ៍នៅពេលដែលនាង
តែពិតយើងប្រែនេះមុនណានាងបាននិយាយថានៅពេលដែលនាងកាលពីនាងនៅក្មេងនាងបាននិយាយថាកាលពីនាងនៅក្មេងនាងធ្លាប់ដើរនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ចាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមិនដឹងថាណានខ្លះបងប្អូនមើលទៅខ្លះទាំងឡាយណាដែលមិននាំមុខដោយ relative pronoun subordinate conjunction relative adverb អាហ្នឹងមិនមែនខ្លះហើយប្រែអាហ្នឹងមុនមកអញ្ចឹងផុតមនុស្សយើងប្រែដេញទៅតាមនឹងតាមដំណោះអញ្ចឹងបានពេលភាគច្រើនអ្នករៀនកសែតអ្នករៀន newspaper អីគាត់វិញថាចំហើយប្រយោគហ្នឹងមានសញ្ញាក្បៀសមានអីអាណាញ៉េញហើយប្រែអាណាមុនទៅអាហ្នឹងឯងដែលយើងកំពុងតែរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំទាំងអស់ពីចំណុចយើងរៀនដំបូងរហូតដល់ចប់គឺបងប្អូនអាចចន្លោះចំណុចណាមួយទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចន្លោះចំណុចណាមួយគឺយើងប្រែអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងប្រែមែនខ្លះមុនណាបងនាងបាននិយាយថានៅពេលដែលនាងនៅពីក្មេងហ្នឹងនាងធ្លាប់ដើរលេងនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ឃើញទេយើងយកមែនខ្លះទៅដាក់យើងនិយាយកន្លែងណាក៏បានដែរតែ complete ដាក់សញ្ញា comma ពីរសងខាងមកគាត់បាននិយាយថាឃើញទេគាត់បាននិយាយថាហើយនេះនងខ្លះគាត់បានជួបឪពុករបស់អ្នកអញ្ចឹងនិយាយកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងមានន័យថា that he met your father តែដោយសារកន្លែងនេះមានន័យយើងដាក់ចេះបានមានន័យថា that ហើយខាងមួយមក he said he met your father អញ្ចឹងនិយាយកន្លែងណាក៏បានដែរតែ complete ដាក់សញ្ញាខាងពីរផងអញ្ចឹងយើងចូលដល់មួយទៀតចំណាំ adverb clause អាចត្រូវបានគេដាក់នៅជិត clause ដែលពួកវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យអញ្ចឹង adverb clause មានន័យយើងអាចដាក់នៅវិចិត្រ clause ដែលពួកវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ default ហេតុដូច្នេះហើយ they may be inserted into a clause by using comma before and after them មានន័យថាសម្រាប់ adverb clause កាលណាបងប្អូនចង់ឲ្យវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យមួយណាឬ clause មួយណាគឺបងប្អូនយកវាទៅដាក់ចិត្តទៅហើយដាក់សញ្ញា comma ពីរសងខាងផងបើយើងញែកណាឧទាហរណ៍ everyone know you acknowledge when they consider the case calmly that you have been wrong អូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាគេថាអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាដែលស្គាល់អ្នក everyone who know you អ្នករាល់គ្នាដែលស្គាល់អ្នកទៅ acknowledge ទទួលស្គាល់ថានៅពេលដែលពួកគេពិចារណារឿងក្តីនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បាទអ្នកនឹងអត់មានអីខុសទេបងប្អូនឆ្ងល់អត់ប្រែទៅមានអារម្មណ៍ថាញ៉ៃញ៉ៃទៅចេះចាំមើលខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនមើល everyone know you acknowledge that you have been wrong នេះតែពេលគេទៅសេអញ្ចឹងអ្នករាល់គ្នាដែលស្គាល់អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកនឹងអត់ខុសអីទេនៅពេលដែលពួកគេពិចារណានៅរឿងក្តីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ calmly អញ្ចឹងគេគាត់តែញែកមានន័យថាគេញែកនេះគេយក adverb clause ហ្នឹងនេះ when they consider the case calmly ហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យ acknowledge អញ្ចឹងកាលណា adverb clause ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យបញ្ជាក់ពាក្យឬក៏ clear ណាមួយដែលវាចង់បញ្ជាក់ន័យឲ្យគឺបងប្អូនយកវាទៅញែកកន្លែងហ្នឹងហើយដាក់សញ្ញា comma ពីរហើយរបៀបក្នុងការប្រែគឺយើងប្រែធម្មតាទៅអត់អីទេអ្នករាល់គ្នាដែលស្គាល់អ្នកទទួលស្គាល់នៅពេលដែលពួកគេពិចារណារឿងនេះថាអ្នកនឹងអត់ខុសអីទេអញ្ចឹងយើងប្រែធម្មតាទេកុំឲ្យបងប្អូនច្រឡំអត់អីទេប្រែធម្មតាគាត់ថាគេចង់យក adverb clause នឹងទៅបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យមួយឬក៏ clear មួយឬក៏ sentence មួយដែល adverb clause នឹងចង់បញ្ជាក់ន័យឲ្យវាកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងប្រយោគដើមរបស់វាគឺគេសរសេរយ៉ាងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនរៀនចំវេយ្យាករណ៍អស់ហើយខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនរៀននៅក្នុងវគ្គបកប្រែឬក៏វគ្គអីផ្សេងទៀតដើម្បីយករូបមន្តហ្នឹងយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងណាពីព្រោះកន្លែងនេះវាអត់ទាន់ទលំទលាយ 100% ឯពេលហ្នឹងយើងនឹងឃើញប្រយោគអីច្រើនណាយើងនឹងងាយថាអូអានេះវាអញ្ចេះអានេះវាអញ្ចោះអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ analysis of complete sentences complete sentence ក៏យើងរៀនអត់ទាន់ដល់ដែរអូខេ in analyzing a complete sentence the first step is to find out the principal clause or main clause គេថានៅក្នុងការវិភាគ complete sentence អូខេកន្លែងនេះទោះជាវាមិនទាន់ស៊ីជម្រៅមែនក៏វាជាបញ្ហាដែរបងប្អូនមិនទាន់យល់ច្បាស់ក៏បញ្ហាដែរបន្តិចទៀតយើងនឹងរៀនដល់ sentence នៅពេលក្រោយអ្មេចគេហៅ simple sentence complete sentence ហើយ compound sentence compound complete sentence ណាអូខេជំហានដំបូងគឺស្វែងរក principal clause principal clause ហ្នឹងប្រែថា clear ច្បងស្មើនឹង main clause independent clause
តែប៉ុន្តែក្នុងភាសាអង់គ្លេសវាមានពាក្យ synonym ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ហៅ main clause អ្នកខ្លះហៅ independent clause អ្នកខ្លះហៅ principal clause អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា whether he heard the question the old man who live in that house answered that the earth is flat អញ្ចឹងគេចង់ប្រាប់យើងថានៅពេលយើងប្រែអានេះយើងប្រែនៅពេលដែលគាត់បានឮសំណួរបរិសុទ្ធចាស់រូបនេះដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះបានឆ្លើយថាផែនដីនឹងគឺសំប៉ែតអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយខ្ញុំនិយាយមើលបងប្អូនអា clear នេះ whenever he heard the question នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា adverb clause បញ្ជាក់ពីពេលវេលា the old man នេះគេឲ្យឈ្មោះថា main clause the old man answer នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា main clause អញ្ចឹងហើយបើយើងនឹង main clause ដោយសារតែ clause នឹងវាអនុមមុខដោយ relative pronoun ឬក៏ relative adverb ទេដល់ពេល who live in that house នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា adjective clause ត្រូវអត់អានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនមើល clause សិនហើយដល់ពេលវាចូលគ្នាទាំងអស់នេះគេឲ្យឈ្មោះថា complete sentence តែបងប្អូនថាខ្ញុំអត់ទាន់យល់ complete don't worry កុំបារម្ភអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើល clause ទេអញ្ចឹងណាមានន័យថាអានេះគេឲ្យឈ្មោះថា adverb clause of time អានេះគេឲ្យឈ្មោះថា main clause ហើយដល់ពេល who live in that house ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា adjective clause អនុប្រយោគជាគុណនាមដោយសារវាតភ្ជាប់ពាក្យ man នេះមានវាបញ្ចូលបន្ថែមពាក្យ man នេះហើយដល់ពេល that the earth is flat នេះគេឲ្យឈ្មោះថា noun clause ហើយដែល noun clause ដោយសារវាជាកម្មបត្តិរបស់ពាក្យ answer ចាំមើលនៅពេលណាក៏ដោយដែលគាត់ឮសំណួរបុរសចាស់រូបនេះដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះបានឆ្លើយថាឃើញទេសូមគ្រាន់តែ that មួយប្រែថាដែលប្រែថាថាឃើញទេកាលណាវាដើរតួជា clause ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងល្បះមួយគឺវាអាចមាន clause ច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនដល់ sentence ទៀតបងប្អូននឹងយល់ហើយពេលបងប្អូនរៀនដល់ sentence មួយទៀតបងប្អូននឹងយល់ស៊ីជម្រៅពី clause ពី sentence ហ្នឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅថាផែនដីហ្នឹងគឺរាងសំប៉ែតអូខេអញ្ចឹងតើណាបងប្អូនអានេះចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងតាណាគេហៅ noun clause ណា adverb clause ពេលដែលគេសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងកាលណាបងប្អូននិយាយវាដាច់បងប្អូនចេះប្រែត្រូវហើយដឹងថាមួយណាត្រូវប្រែមុនអញ្ចឹងណាបើ adverb clause វាសរសេរមុនប្រែមុនទៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៀត The visitor are given a smart card អញ្ចឹងបងប្អូនមើលអានេះគេហៅ clause អីគេ The visitor are given a smart card ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា main clause ហើយមិនមានជា main clause ដោយសារវាអត់មាននាំមុខដោយស្អីទេ subordinate អញ្ចឹងសិនឬក៏ relative pronoun អីទេ which is encoded with the personal preference អានេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា adjective clause ដោយសារតែវានាំមុខដោយ relative pronoun ហើយវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ smart card so that បាទ so that កន្លែងនេះនេះការពិតវាមកតដល់កន្លែងនេះណាបងប្អូននេះវាមកតដល់កន្លែងនេះអានេះគេហៅថា adverb clause មែនទេដើម្បី adverb clause ហើយបន្តមក they wander from room to room អានេះ adverb clause ដែរប៉ុន្តែ adverb clause បញ្ជាក់ពីទីកន្លែងនៅពេលដែលពួកគេដើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាគេថាអ្នកទស្សនាត្រូវបានគេផ្ដល់នៅ smart card មួយដែលត្រូវបានគេបញ្ចូលលេខកូដជាមួយនឹងការពេញចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន with the personal preference ដើម្បីយើងប្រែធម្មតាដើម្បីនៅពេលដែលពួកគេដើរ wander ហ្នឹងប្រែថាដើរបងប្អូនដើរត្រាច់ចរពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយរូបភាពជាទីពេញចិត្តរបស់ពួកគេនឹងលេចឡើងនៅលើអេក្រង់ហើយតន្ត្រីដែលពួកគេចូលចិត្តនឹងលេងឃើញស្រួលប្រែទេអញ្ចឹងបើសិនជាប្រយោគរឿងស្មុគស្មាញអញ្ចឹងតើយើងរៀនដល់កាសែត newspaper រៀនដល់ខ្ពស់បានយើងមើលយល់អញ្ចឹងពេលដំបូងគឺបងប្អូនរៀនគ្រឹះទាំងអស់នឹងហើយរៀនសិនណាបន្ទាប់មកចាំយើងរៀនហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងយល់ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនលម្អិតថាអានេះគេហៅអីគេ clause អីគេ adjective clause noun clause adverb clause ហ្នឹង adverb clause អីគេអញ្ចឹងណាអូខេតកតងមួយ clause ខ្ញុំគិតថាមានប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនមិនបាច់ការស្មុគស្មាញជាមួយនឹង complete sentence ទេព្រោះយើងរៀនអត់ដល់ complete sentence ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាមួយណាជា clause អីគេហើយកាលណាវាចូលអញ្ចឹងវាមានឈ្មោះវាមួយទៀតអញ្ចឹងណាអូខេតកតងជាមួយនឹង clause ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ជាចុងក្រោយសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅមីឌៀមបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា